कल की कैबिनेट मीटिंग के काफ़ी सारिया नवीं पोस्टां नवीं नौकरियां की सिरजना तो उन्होंने जोड़े खाली पद आ उन्होंने भरन की प्रवानगी भी दी। दोनों ही मुख फसलों ने पंजाब दियां कणक ते झोना। ताज़ा जोड़ा भरत भूषण आशू कांग्रेस तो अंदर गए हुए ने उन्होंने उत्ते 2000 करोड़ का जोड़ा घपला है वो भी मंडियां चों ढो ढवाई का ही है। अनाज की ढो ढवाई नहीं जो उन्होंने जाँच की जाती है जो पड़ताल की जाती है तो विचों हैरानीजनक तत्थ निकल के सामने आते हैं कि स्कूटर मोटरसाइकिलों के नंबर दे के तो फर्जी जोड़े ने गड्डियां उत्थे लगातियां जांदियां ने ते उन्हां दे जिहड़े पैसे आ वो हड़प लै जांदे ने। कांग्रेस वाले कहते हैं भी जी आम आदमी पार्टी वो साडे मगर हत्थ धो के पै गई फट साडे वालियां नूं अंदर ताड़ी जांदे असीं तां सच्चे सुच्चे बड़े हैं। वड़िंग साहब तो कह रहे हैं कि बहुत सच्चे सुच्चे ने ते बाजवा साहब धरने ते पहुंचे नहीं ते खैरा साहब ने अज नवीं कहानी दसी। औजला साहब कहते असीं धक्केशाही बर्दाश्त नहीं करनी। खैरा साहब ने अज एक सलाह दी है राजा वड़िंग नूं भी जे साडे बंदे सच्चे सुच्चे ने फिर धरने लाउण दी की लोड़ है वो अपने आप बाहर आ जाणगे। धरने भी कीते प्रदर्शन भी कीते ते मोर्चे भी लाए ते फिर 97 दे विच ऐसा दौर आउंदा जदों बादल फैमिली दे दोनों वड्डे जिहड़े लीडर ने उन्हां नूं जेल जाना पैंदा। रूस ते यूक्रेन की जदों लड़ाई लग गई तो लगभग 20,000 विद्यार्थी जिहड़े सी उन्हां नूं वापस मुड़ना पिया। हुण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ने भी साडा की भविख है। ते जेकर प्रधानमंत्री साहब ये जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट जिहड़ी आ वो सिर्फ कंधां नाल नहीं हुंदी, हैल्थ सैक्टर दे विच डॉक्टर्स की भी उन्नी ही लोड़ है क्योंकि जो असीं अंतरराष्ट्रीय इंडैक्स देखते हैं तो पर 1000 या पर 10,000 बंदियां पिछे जिन्ने डॉक्टरां की लोड़ है साडे कोल तां उहदा 10वां हिस्सा भी नहीं हैगा। पर वो 20,000 तो वध विद्यार्थी जिहड़े ने वो सुप्रीम कोर्ट गए ने। मानयोग 2 जजिस का बेंच उन्होंने देख रहा है जिहदे जस्टिस हेमंत गुप्ता ते जस्टिस विक्रम नाथ ने कि जदों उन्होंने भारत की MBBS की डिग्री मिलेगी तो 2 साल या 3 साल थोड़े मुल्क लई फ्री सर्विस देणगे या तुसीं रिमोट सर्विस सैक्टर दे विच उन्हां तो जिहड़ियां आ सर्विसिज लै सकदे आ। कैनेडा तो बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े वीज़ाज आ वो डिनाए भी हो रहे हैं। चंगे चंगे केस जिन्हां बच्चों दी सारियां पोर्टफोलियो जिहड़े आ कंप्लीट सी उन्हां दे भी वीज़ा जिहड़े आ वो रिजैक्ट होए ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी नैशनल TV ते प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। इस प्रोग्राम दे विच असीं कुछ अहम ते खास खबरां ते चर्चा करते हुंदे हां ते अज मेरे नाल स्टूडियो च चर्चा करन लई मौजूद ने साडे एक्सपर्ट अमृतपाल शर्मा जी। सब तो पहलां उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। सत श्री अकाल शर्मा जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा। स्वागत सब दर्शकों का ते सत श्री अकाल सुवलीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं पंजाब तो। पंजाब की सरकार जदों दी आई है नवीं स्कीमां बनाउंदी है, नवीं गल्लां करदी है, नवे पैंतड़े वरतदी है ते हुण इन्हां ने अनाज लेबर ते एक पॉलिसी बना दी है। तो सब तो पहले दर्शकों के नाल सांझी कर लईए कि पॉलिसी की है। बिल्कुल सुवलीन जी, तुसीं सही दस्सिया कि सरकार जदों तो आई आ वो नवीं स्कीमां बना रही है। असल च सरकार का काम ही ये हुंदा कि लोक हित दीआं पॉलिसीज़ जिहड़ियां आ वो घड़नियां ने विधान सभा दे विच बैठ के इन्हां चीज़ां दे उत्ते जिवें तुसीं अक्सर एक शब्द वरतदे हुंदे आ कि सिर जोड़ के बहस करनी आ, निठ के विचार चर्चा करनी है कि किहड़ी पॉलिसी बनाई जावे, किवें वो लोकां दे हित दी होवे ते किवें ना होवे। इस पॉलिसी का गठन जिहड़ा आ या इहनूं प्रवानगी जिहड़ी आ वो कल दी कैबिनेट मीटिंग च दित्ती गई। इस दे नाल कल दी कैबिनेट मीटिंग दे विच काफ़ी सारियां नवीं पोस्टां नवीं नौकरियां की सिरजना तो उन्होंने जोड़े खाली पद आ उन्होंने भरन की प्रवानगी भी दी। पर गल असी इस अनाज की जी ढो ढवाई की पॉलिसी आ ते लेबर जी मंडियां दे विच हुंदी आ क्योंकि थोड़ा ही समा रह गया सितंबर के अध तो बाद झोना जिहड़ा वो मंडियां च आउणा शुरू हो जाता। तो दोनों ही मुख फसलों ने पंजाब दियां कणक ते झोना ते उहदे तो पहलां ये पॉलिसी जिहड़ी उहनूं प्रवानगी दे दी गई। सुवलीन, इस पॉलिसी ते गल करन तो पहलां ये भी बहुत महत्वपूर्ण गल है कि बीते कुछ सालों तो असीं फूड एंड सिविल सप्लाई या मंडी बोर्ड के आले दुआले जिहड़े घोटाले ते घपले बहुत देख रहे हैं। ताज़ा जिहड़ा भरत भूषण आशू कांग्रेस तो अंदर गए हुए ने उन्होंने उत्ते 2000 करोड़ का जिहड़ा घपला है वो भी मंडियां चों ढो ढवाई का ही है। इस तो बीतियां सरकारां दे विच असीं कदे 30,000 करोड़, कदी 4,000 करोड़, कदी 5,000 करोड़ इहो जिहे बहुत सारे घपले सुने जिहदे विच ये गल सामने आई कि जिहड़े वहीकल जिहड़े वाहन जिहड़ियां गड्डियां जिहड़े ट्रक मंडियां दे विच लगे सी इस काम की ढो ढवाई लई, अनाज की ढो ढवाई लई, जदों उन्हां दी जांच की जाती है, जदों पड़ताल की जाती है तो विचों हैरानीजनक तत्थ निकल के सामने आउंदे ने कि स्कूटर मोटरसाइकिलों के नंबर दे के तो फर्जी जिहड़े ने गड्डियां उत्थे लगातियां जांदियां ने ते उन्हां दे जिहड़े पैसे आ वो हड़प लै जांदे ने।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 10 ਜਾਂ 15 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਘੱਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਫੜ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ
ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਲੀ, ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਜੀਮ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 10% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 90% ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ? ਸੁਵਲੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ। ਜੰਗ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ MBBS ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਟੁੱਟ ਭਵੇਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮਾਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਵਰਿਤ ਖਤਰੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਰੂਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ 20,000 ਉਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਭਾਗ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ 1000 ਜਾਂ ਪਰ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਣਯੋਗ 2 ਜੱਜਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, 2 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ MBBS ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ MBBS ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 20,000 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 580-82 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਉਹ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਬੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਨਾਏ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਨਸਪ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਫੀਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ PR ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਡਨਛੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਨਸਪ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ PR ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਲੀਨ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।